इंडिया का जहाज़ जिहदा नाम टैंकर मैरीवैक्स है जिहदे 24 इंडिया के जिहड़े ने सीफेयर सी जिहड़े समुंदर दे विच जिहड़े नाविक उन्हां नूं कहा जांदा है उहनूं जहाज़ नूं अमरीका ने डोबिया। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਫੁੰਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ट्रंप ने उन्होंने कहा ईरान ने किया जी, हालांकि 2-3 बारी जो उन्होंने अपनी सेंट्रल कमांड है उन्होंने वीडियो भी जारी की। उन्होंने कहा जी क्योंकि इंडियन टैंकर जोड़े ने उन्होंने वार्निंग असी दी उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, दे डिडंट स्टॉप, वी हैड टू फायर। पहली गल जो एक पासे सैंक्शनस लगियां हुई हैं उन्होंने अमरीका ने ब्लॉकेड किया हुआ है और स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज नूं ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, तो ये क्यों इंडियन जिहड़े सीफेयर ने उन्हां दीयां जानां खतरे च पा के तेल किधर जा रहे, सारा इंडिया नूं जा रहा होना झंडा भावें तुसीं किसी मुल्क दा लाया होया कि भी ईरान तो अपना तेल उन्हें बेचना है, जे कोई आके लै जांदा इहदा मतलब है कि भी ये पैसे दे के वायलेट भी कर रहे हैं। कि यही जुत्तियां जड़ियां इन्होंने चीन तो भी खाधियां, पाकिस्तान तो भी खाधियां, हुण अमरीका तो भी खा रहे हैं। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV 84 TV 84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसी देख सकते हो 24 घंटे TV 84 का लाइव चैनल अते नाल ही पंज पंजाब अते दुनिया भर दीयां अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि ईरान क्राइसिस विच भारत की हालत बड़ी पतली अते तरसयोग हुई है। पिछले कुछ दिनों में अमरीका ने भारत के 3 ऑयल टैंकरस वाले जहाज़ फंडे हैं, 3 भारतीय मारे गए हैं। भावें भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमरीकन अंबैसी के डिप्टी मुखी नूं 2 बार तलब करके प्रोटेस्ट किया है, पर मोदी ने अमरीका के खिलाफ मुंह तक भी नहीं खोलिया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जदों असीं अपने स्कूल डेज़ नूं रीविजिट करते हैं तो कुछ चीज़ां जिहड़ियां हुण तां बड़ियां बुरियां लगदियां भी क्यों हुंदियां सी जां क्यों करदे सी, लेकिन हुंदा सी भी क्लास दे विच कोई माड़चू जिहा विद्यार्थी जिहदा कोई बहुता सरीरक बल भी नहीं सी, अदरवाइज़ भी थोड़ा जिहा एवरेज जिहा सी, ते तुरे जांदे हर कोई उहदे सिर ते फटोकी मार के लंघ जांदा सी। तो वो जो पिछे मुड़ के जां दूजा देखदा सी तो वो चुपचाप जिहने मारी है फटोकी दूजा उहदे मार दिंदा सी। वो बेचारे नूं जिहड़ा इवें ही जिहड़ा वो हरास कीता जा, हरासमेंट है बहुत, लेकिन हुंदा सी। हुण असीं मुल्कां दे हवाले नाल भी देखदे हैं भी एक पासे विश्व गुरु भारत जिहड़ा ਜਦੋਂ बड़े माण नाल कहंदे ने असीं 1 बिलियन 500 मिलियन है, हुण भी दसो भी चूहे जे ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਖਾਣ ਹੈ कि कित्थे इन्हां ने अपनी गुड्डी चढ़ी तो नहीं सी हुई, खुद ही चढ़ाई हुई सी विश्व गुरु के नां थल्ले। यूनाइटेड नेशनस 21 जून का दिन जिहड़ा योगा दिन बना दिता, टाइम स्क्वायर च आया मोदी, 1 लाख बंदा उत्थे ह्यूस्टन च इकट्ठा करके अब की बार ट्रंप सरकार, और उत्थे उन्होंने गुजरात च सद के रथ दे विच जिहड़ा उन्होंने घुमा रहा है और नमस्ते ट्रंप और फलाना टिमका और इंडिया के लोगों के लिए ये मैसेज के जी मोदी तो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते, ट्रंप भी उन्होंने पुछ के गल करता है, दूजा भी करता है। दुनिया के पहला जो स्टैटस नेहरू तो लैके और मनमोहन सिंह तक किसी का नहीं सी,
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ 100 ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 7, 8, 9, 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੱਲਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋਲ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੁਲਵਾਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਲਾਈਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਵੀ ਫਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗੇਨ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟਵਰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਏਟਰ। ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਖੂੰਜਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਗਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਰਮਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਦੂਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਯੂ ਆਰ ਲਾਇੰਗ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਨਵੋਏ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਵਰਸਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 8 ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਾਓ ਫਲੈਗਡ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਮੈਰੀਵੈਕਸ carrying 24 Indian seafarers was disabled by US forces on June 8. All crew members were safely rescued. 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਟੈਂਕਰ ਮੈਰੀਵੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਫੇਰਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੋਬਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 24 ਦੇ 24 ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੇਫ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਇਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ on June 10 the US struck another Palau flagged tanker Sarah Tabello, killing 3 out of the 24 Indian sailors on board. ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਲਾਓ ਫਲੈਗਡ ਟੈਂਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। 24 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡੇਅਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ 10 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਫੇਰਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ 11 ਜੂਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ 11 ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ, ਐਨਦਰ ਵੈਸਲ ਜਲਵੀਰ, ਇਹ ਗਿਨਾ ਬਿਸਾਊ ਫਲੈਗਡ ਟੈਂਕਰ ਗਿਆਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਟੈਂਕਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਲਵੀਰ ਹੈ, ਵਿਦ 20 ਇੰਡੀਅਨਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਫੇਰਰ ਨੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਵਾਜ਼ ਅਟੈਕਡ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਜੂਨ 11। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਫੁੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਸਮਨਸ US ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ ਅਟੈਕ ਔਨ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਫੇਰਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਓਮਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਪੀ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਵਨ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਸ਼ਿਪਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਟਰੰਪ ਬਲੇਮਸ ਈਰਾਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਪ, ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਫਾਇਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਫੇਅਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਝੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਵੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਇਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। G7 ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ ਫਟੋਕੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਾ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।